When we started your Fourier series, very simple, you are calculating indirectly the three coefficients denoted by a naught, an and bn corresponding to the given function and interval. After getting these three coefficients, directly you are substituting in the formula in order to get Fourier series of the given function. Now today we are going to think about a special category in Fourier series. That means if a function is even and odd, it will be having the different Fourier coefficients. So before entering into the Fourier coefficients, first of all we need to understand what do you mean by even and odd function. So in order to have an idea, supposing that there is one function, I'm simply denoting with f of x. This function is said to be even function. It is going to satisfy a property that f of x is equal to f of minus x. So if x is replaced by minus x, again if you are going to get the same function, that type of function you are calling it as even function. For example, I am going to take a function f of x is exactly equal to x square. So for this function, you just find out f of minus x. What is the meaning of minus x? In your given function, x is replaced by minus x. So it is minus x whole square. So minus x whole square is nothing but x square. This function is exactly equal to your given function. అంటే ఇచ్చిన ఫంక్షన్ లో x బదులు మైనస్ x అని రాసిన if you get the same function, then that type of function directly you call it as even function. I give you one more example. Supposing that f of x is equal to some cos x, here it is given. In order to verify whether it is even or odd, just you think about f of minus x. X is replaced by minus x. So cos of minus x. You know that as per the principle of trigonometry, cos of minus theta can be taken as cos theta only. That means you are getting cos x, that is exactly equal to f of x. So in order to say a function is even, very simple condition, f of x that should be equal to f of minus x. This is about your even function. Suppose if I am going to consider a function f of x, and this function is said to be odd function if it is not equal to exactly f of minus x, but it is minus of f of minus x. ఈ కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే that function you are calling it as odd function. For example, if I am going to consider f of x is equal to x cube, in order to verify even or odd, just you write down f of minus x value. That means x is replaced by minus x. So minus x whole cube. What about minus x whole cube value? Minus x into minus x into minus x. Minus x You cube. will get to minus x cube. So is it equal to exactly f of x value? It is not exactly equal, but you can say that it is minus of f of x. అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా గనక వస్తే వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఈవెన్. అలా ఎగ్జాక్ట్ కాకుండా ముందు మైనస్ గనక ఉండేది ఉంటే that type of function you are calling it as odd function. I give you one more example also. F of x is equal to, the easiest one is sin x. So for this, again you are calculating f of minus x. So this is nothing but sin of x is replaced by minus x. So sin of minus theta can be taken as minus sin theta. So minus sin x, that is exactly minus of f of x value. So very simple, you need to remember that a function is even if f of x is equal to f of minus x. A function is odd, f of x is equal to minus of f of minus x. So depending on that nature of even and odd functions, we are having the different Fourier coefficients. So once you understand this definition, we can directly enter into Fourier series formula. So first you write down even and odd functions. Even and odd functions. Right. A function f of x, a function f of x, a function f of x is even. A function f of x is even
ఈవెన్ ఇఫ్ ఈ కండిషన్ రాయండి, f of x equal to f of minus x. f of x is equal to f of minus x. Example, consider f of x equal to x square. Consider f of x equal to x square. Therefore, f of minus x equal to x is replaced by minus x, so minus x whole square, that is equal to x square, exactly equal to f of x. Take one more example. Consider f of x equal to cos x. f of x equal to cos x. Therefore, f of minus x equal to cos of minus x, that is equal to cos x equal to f of x. అంటే x ని మైనస్ x తోటి రీప్లేస్ చేస్తే సేమ్ ఫంక్షన్ వస్తుంది, అలా వస్తేనే ఈవెన్ అనండి. నెక్స్ట్ లైన్, a function f of x is odd, ODD. A function f of x is odd if ఈ కండిషన్ రాయండి, if f of x equal to minus of f of minus x. Example, consider f of x equal to x cube. f of x equal to x cube. Therefore, f of minus x equal to minus x whole cube equal to minus x cube, that is equal to minus f of x. ఎగ్జాక్ట్ గా మళ్ళీ సేమ్ ఫంక్షన్ రాలేదు, ముందు మైనస్ వచ్చింది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ లైన్ లో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. కన్సిడర్ f of x equal to sin x. Therefore, f of minus x equal to sin of minus x equal to minus sin x equal to minus f of x. నెక్స్ట్ లైన్ లో రాసేయండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది ఫార్ములా కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లైన్, ఏ ఫంక్షన్ f of x is defined on interval ఇచ్చారు ఇక్కడ -π to π. A function f of x is defined on -π to π, comma, its Fourier coefficients are given by, so you are calculating normally Fourier coefficients a0, an, bn. So here I am using case number 1. Case 1, if f of x is even, ఒకవేళ ఈవెన్ అయిందనుకోండి, దెన్ f of x ఈవెన్ అయినప్పుడు ఫార్ములా ఎలా రాస్తారంటే a0, ప్రీవియస్లీ వీ హ్యావ్ టేకెన్ 1/π అని రాసాం. ఇక్కడ ఏం రాస్తారు అంటే ఈవెన్ అయినప్పుడు 2/π ఇంటిగ్రల్ 0 to π, just you are writing f of x dx. So little bit of change in your formula when the function is even. Similarly, you can calculate an. It is also 2/π integral 0 to π. You can write f of x into cos nx dx. ఈ మోడల్లో రాస్తారు cos nx dx. And one more coefficient bn, that value is taken as 0. 0 దేంట్లో తీసుకుంటారు అంటే ఓన్లీ ఫంక్షన్ అనేది ఈవెన్ అయితేనే మనకు ఓన్లీ a0 an ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, bn కోఎఫిషియంట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.
సో దట్ ఈస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఫంక్షన్. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కేస్ నెంబర్ 2, second case. If f of x is odd, ఒకవేళ ఆడ్ ఫంక్షన్ అయింది అనుకోండి, దెన్ a0 వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఆడ్ ఫంక్షన్ అయితే a0 వాల్యూ 0. an దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0. an కూడా 0నే అవుతుంది. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ bn కోఎఫిషియంట్, సో దాట్ యూ కెన్ రైట్ bn it is equal to only 2 by pi. You can write integral 0 to pi. Just you are writing f of x into sin nx dx. మనం ఇంత ముందు ప్రిన్సిపల్సే యూజ్ చేసాం కానీ ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ ఫంక్షన్స్. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేయాలి అని అంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ whenever a function is given, immediately you look onto the interval. That interval must be defined from negative value to positive value. Under that condition, you just verify whether it is even function or odd function. ఒకవేళ లిమిట్స్ మనకి పాజిటివ్ లిమిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు డోంట్ వెరిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్. ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ ఫంక్షన్ కెన్ బి వెరిఫైడ్ ఓన్లీ వెన్ ద లిమిట్స్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ వాల్యూ టు positive value. Under that condition only you are going to verify whether it is even or odd. In the case of even, only we are having a0 an bn value 0. In the case of odd function, a0 an value 0, only bn exists. So that you keep in your mind while taking Fourier series problems, only when the limits are from negative to positive. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. So I just give you a problem in order to understand the complete procedure. I'm just giving you a problem. Construct a Fourier series. Construct a Fourier series of f of x is equal to x. F of x is x in the interval minus pi to pi. In the interval minus pi to pi. So just you look onto the given problem. So ముందు ఇంటర్వల్ ను చూడండి. ఇంటర్వల్ ఎలా ఉంది చూడండి. దట్ ఇంటర్వల్ ఈస్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ వాల్యూ టు పాజిటివ్ వాల్యూ. ఎప్పుడైనా కానీ అట్లా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈవెన్ అవుతుందా కాదా అన్నది చెక్ చేయండి. సో మనకి ఇంటర్వల్ ఇక్కడ నెగటివ్ నుంచి పాజిటివ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇమీడియట్ గా మనం చెక్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, కన్సిడర్ మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంటో చూడండి. వాట్ ఈస్ యువర్ గివెన్ ఫంక్షన్? f of x is equal to x. సో ముందు అట్లా నెగటివ్ నుంచి పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి therefore whether it is even or odd can be verified by taking f of minus x. X is replaced by minus x so that you are getting minus x. So can you say that exactly equal to your f of x value? Is it exactly equal to f of x? లేదు, కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. ముందు మైనస్ ఉంది ఇక్కడ. సో అక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి కెన్ యూ సే దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్? అది ఈవెన్ అంటారా ఆడ్ అంటారా? ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఆడ్ ఫంక్షన్ అంటే మనకి సేమ్ గనక వచ్చేది ఉంటే దాన్ని ఈవెన్ ఫంక్షన్ అంటారు. ఆడ్ వస్తే మాత్రం అంటే సేమ్ కాకుండా ముందు మైనస్ వస్తే దట్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఆడ్ ఫంక్షన్. సో అండర్ దట్ కండిషన్ నౌ యు ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్, అది ఆడ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి therefore Fourier series for the odd function is given by, so actually you are writing the formula f of x is exactly equal to, మనకి మామూలుగా తెలిసిన ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే a0/2 plus summation n equal to 1 to infinity. You should write an into cos nx plus bn sin nx. So when you think about odd function, ఈ odd functionలలో what is the value of a0? a0 value ఏంటి odd function లో? ఎప్పుడైనా odd function కి you look on to the previous definition, odd function లో 0. So odd function is a0 value 0. అట్లాగే an వాల్యూ కూడా 0నే అవుతుంది.
ఒక్క మనకు మిగిలింది ఏంటి అని అంటే bn ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ bn ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆడ్ ఫంక్షన్? 2 by pi integral 0 to pi f of x into f of x sin nx dx. sin nx dx. ఓన్లీ bn మాత్రమే ఉంటుంది, ఆ ఫస్ట్ రెండు అనేటివి ఉండవు. సో మనకు కొంచెం ఈజీ, ఇది టైం సేవ్ అవుతుంది. సో డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దిస్ వాల్యూ. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 by pi integral 0 to pi. So what is your given f of x? That f of x, they have given that x. So x into sin nx dx. Now you are using UV rule, integration by parts. X you keep as it is, sin integration minus cos nx divided by n minus integral of x derivative is 1, sin integration minus gabatti plus cos nx divided by n, this is of dx. Just I am finding the integration. So 2 divided by pi, first you do the simplification, minus x by n, it is cos nx, and plus 1 by n, it is a constant. Integral of cos is nothing but sin nx divided by n. So after making the simplification only, you are writing the limits 0 to pi. So now this is equal to 2 divided by pi. I am substituting the upper limit. It is minus pi by n, and cos n pi, its value is minus 1 whole power n, and plus 1 divided by n square, sin n pi value is always equal to 0. Similarly, when you go for lower limit, x equal to 0, 0, and that is also equal to 0. So finally you are getting on cancellation of pi. You can cancel this pi value and directly minus 2 by n into minus 1 whole power n. సో మనకి ఇది ఒకటే bn, మిగతావి మనకి ఏం అవసరం లేదు కాబట్టి now directly I am substituting your coefficients in the formula. So therefore f of x equal to a0 అంటే ఎట్లాగో 0 plus summation n equal to 1 to infinity. ఇక్కడ మనకి an, it is also equal to 0, 0 into cos nx అవుతుంది. ఓన్లీ bn మాత్రం ఉంది, minus 2 by n minus 1 whole power n into sin nx. Or I can write this value equal to totally summation n equal to 1 to infinity. We have here minus 2 by n. This value is minus 1 whole power n into sin nx. This is the Fourier series corresponding to the given function. So once again, I just remind you, whenever a function is given, in order to construct a Fourier series, first you focus on the limits. Limits should start with negative to positive. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇమీడియట్ గా అది ఈవెన్ ఆడ్ అన్నది చెక్ చేయండి. ఒకవేళ ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితే a0 an ఉంటుంది, bn 0. ఆడ్ ఫంక్షన్ కనుక అయ్యేది ఉంటే a0 an అన్ని 0 అయిపోయి ఒక bn ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఫార్ములా కొంచెం చేంజ్ ఉంది చూడండి. బై దట్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ యువర్ Fourier series. Okay, you write down this problem. It is a little bit saving your valuable time. మనం కావాలంటే ఒకసారి ప్రీవియస్ లో ఇంత ముందు క్లాసెస్ లో కూడా -5 అక్కడ ఉన్నప్పుడు చెక్ చేసుకోవచ్చు. అవును, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ను కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీకు అప్పుడు ఇది ఐడియా లేదు కాబట్టి నార్మల్ గా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. ఎప్పుడైనా ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఫోకస్ ఏంటంటే లిమిట్స్ చూడండి. నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఈ లాజిక్ అప్లై అవుతుంది. ఈవెన్ అవుతుందా ఆడ్ అవుతుందా చూడండి. కొన్నిసార్లు అట్లా నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ ఉండి కూడా నెదర్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆడ్ ఫంక్షన్. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయలేం. యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ a0 an అండ్ bn. ఓన్లీ ఈవెన్ ఆడ్ అయితేనే కొంచెం టైం సేఫ్ అన్నట్టు. ఇస్ ఇట్ ఓకే నౌ? ఓకే సార్. రైట్. సో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్. ఇంకా కొంచెం ఐడియా రావడానికి ఐ జస్ట్ గివ్ యూ వన్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్. Find Fourier series. Find Fourier series. Find Fourier series of f of x is equal to
x square in the interval minus pi to pi. Also show that they have given it is 1 divided by 1 square minus 1 divided by 2 square and plus so on. This is exactly equal to pi square by 12. And the second bit they have given it is 1 divided by 1 square plus 1 divided by 2 square plus so on. This is equal to pi square by 6. And third one is also given. It is nothing but 1 divided by 1 square plus 1 divided by 3 square plus so on. That is equal to pi square by 8 అని ప్రూవ్ చేయమని అంటున్నారు. చూద్దాం ముందు ప్రూవింగ్ సంగతి తర్వాత ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫోరియర్ సిరీస్. సో ఫంక్షన్ is given. Whenever a function is given, immediately you look on to the limits. The limits are changing from minus pi to pi, negative to positive ఉంది కాబట్టి there is a chance of verification of even and odd function. So write down given f of x is equal to, they have given that x square in the interval minus pi to pi. This they have given. So therefore even odd అని తెలవాలి అని అంటే you write down f of minus x. So x is replaced by minus x whole square. This is equal to x square. Is it exactly equal to your f of x value? Same అవుతుందా చూడండి? Yes. So అట్లా సేమ్ అయినప్పుడు therefore f of x is even function. అది ఈవెన్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. సో అది ఈవెన్ అయినప్పుడు immediately you write down the formula for Fourier series. So therefore Fourier series for even function is given by so you are writing the formula f of x is equal to standard formula only a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity. We can write an cos nx plus bn sin nx. This is the same formula. Where మరి ఇది ఆడ్ ఫంక్షన్ కనుక అయితే a0 an 0 అయ్యేది. సో ఇప్పుడు 0 అనేది ఓన్లీ bn 0 అవుతుంది కాబట్టి a0 అలాగే ఉంచండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ a0? ఈవెన్ అయితే 2 by pi integral 0 to pi 2 by write f of x dx. This is the formula in the case of even function. So 2 by pi integral 0 to pi. So f of x means they have given that it is x square dx. So it is 2 by pi integral of x square is x cube by 3. You are substituting the limits 0 to pi. So it is 2 by pi. So when I write upper limit, it is pi cube by 3 and the lower limit is 0. So finally, one pi is cancelled. You will be having 2 pi square divided by 3. This is the value for a0. Now you are moving to the next coefficient an. So I'm getting an. What is the formula for an in the case of even function? 2 by pi integral 0 to pi f of x into cos nx dx. So this is equal to 2 by pi integral 0 to pi. So f of x means here x square, that cos nx dx you are keeping as it is. Now this is equal to 2 by pi. So I'm using uv integration by parts. So integration by parts మనం దాన్ని చేయాలి. So that I can write first x square you are keeping as it is, cos integration sin nx divided by n minus integral of x square derivative 2x అవుతుంది, cos integration sin nx divided by n. This is of dx. So this is equal to 2 divided by pi. Just I'm making the simplification x square by n. It is sin nx minus 2 by n పక్కకు పెట్టేయండి. మళ్ళీ యూవి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి ఇక్కడ. సో అక్కడ ఏం చేస్తారు, x అలాగే ఉంటుంది,
సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుందంటే మైనస్ కాస్ ఎన్ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఇస్ 1, సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాబట్టి అది ప్లస్ కాస్ ఎన్ఎక్స్ divided by n of dx. Just I am using the integration 2 by pi. So here it is x square by n. It is of sin nx. I am just separating. So then దానికి separate గా రాస్తే ఏమవుతుంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అది ప్లస్ అవుతుంది. సో ప్లస్ 2 by n square ఉంటుంది. 2 by n square. It is x ఉంది and cos nx అని ఉంది. సో ఇక్కడ మైనస్ మళ్ళీ 2 by n స్క్వేర్ అవుతుంది. అట్లాగే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ ఏమవుతుందంటే సైన్ ఎన్ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్. సో ఓవరాల్ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద లిమిట్స్ 0 to pi. Now directly substitute the limits 2 by pi. So if I write down the limits, x square by n అంటే pi square by n అవుతుంది. Sin n pi is always 0 plus 2 by n square, ఈ పై అలాగే ఉంటుంది. కాస్ ఎన్ పై ఈజ్ నథింగ్ బట్ -1 హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై ఎన్ క్యూబ్ 2 by n cube and sin n pi value is 0. And when you are going to the lower limit, each and every value is equal to 0. So మనకి ఏం మిగిలాయో చూడండి, 2 by pi. So I can write the remaining terms. If this value is 0 and we are having 2 pi divided by n square, it is -1 whole power n and the remaining term is totally equal to 0. So అక్కడ pi ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. So you can cancel this pi and directly you are getting 4 by n square -1 whole power n. So this is the simplification corresponding to your an value. So ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత now you are going to calculate bn. సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆడ్ ఫంక్షన్ అంటే ఈవెన్ ఫంక్షన్లో మనకి బిఎన్ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడైనా కానీ 0 అవుతుంది, బిఎన్ 0. సో దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ యువర్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మనకి a0/2 ప్లస్ సమేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు 1 to infinity. ఐఎమ్ గెటింగ్ an cos nx ప్లస్ bn sin nx. సో హియర్ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్. This implies f of x అంటే మనకి ఇచ్చింది x square, that is equal to what is the a0 value you calculated. a0 ఏమొచ్చిందో చూడండి. So just I am getting a0 value 2 pi square by 3. So that value you are substituting 2 pi square by 3 and plus summation n equal to 1 to infinity. an value మనకు ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం. So it is 4 by n square -1 whole power n into cos nx and bn value is 0 into sin nx. So finally you are getting the answer is on cancellation it is equal to 2 is cancelled, only we are having pi square by 3 plus summation n equal to 1 to infinity. మనకు మిగిలింది 4 by n square -1 whole power n into cos nx. This is the final simplification of your Fourier series. అంటే ఇది ఈవెన్ అయింది కాబట్టి రెండు క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం మనం. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద Fourier series, now we have to find out those 3 statements. మీకు ఇలాంటిది ఒక ప్రాబ్లం అంతకుముందు ఒకసారి చేసాం. ఏదైతే మనం ప్రూవ్ చేయాలని అనుకుంటామో దాంట్లో టర్మ్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూడండి. 1 square 2 square అన్నట్టుగా ఉంది. సో మనకి వచ్చిన ఫైనల్ Fourier సిరీస్లో బై ఎన్ స్క్వేర్ అనేది ఇది ఒక్కటే కనబడుతుంది. సో మనకి కాస్ ఎన్ఎక్స్ అనేది ఉండాలి, మిగతాది ఉండకూడదు. అంటే సైన్ ఎన్ఎక్స్ ఎట్లాగో మొత్తం 0 అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ కాస్ ఎన్ఎక్స్ అనేది 1 కావాలంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారో చూడండి. అది 1 కావాలంటే ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం? కాస్ అనేది 1 కావాలంటే ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నేను 0 కనుక రాస్తే 0 square equal to pi square by 3 plus summation n equal to 1 to infinity. x equal to 0 రాసినప్పుడు మనకు అక్కడ మిగిలింది ఏంటి? 4 by n square -1 whole power n cos n into 0. cos 0 value is 1 only.
అది 1 అని వస్తుంది. సో మనకు మిగిలింది లాస్ట్కి π² 3 ప్లస్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తాం. n = 1 అని రాయండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 4/1² -1 హోల్ పవర్ 1 ప్లస్ n = 2 రాస్తారు. అంటే 4/2² -1 హోల్ పవర్ 2 ఇంకొకటి రాయండి ప్లస్ 4/3² -1 హోల్ పవర్ 3 ప్లస్ సో ఆన్ అని అంటారు. జస్ట్ అక్కడ ఏంటి అని అంటే వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు, n వాల్యూస్ అన్నట్టు ఇక్కడ. సో మనకు మిగిలిన వాల్యూస్ ఏంటి π² 3. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ టోటల్లీ 4 ఈస్ కామన్, ఇది ఏంటి అంటే -1/1² ఉంది, దాని తర్వాత ఇది ప్లస్ 1/2² అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇది -1/3² అవుతుంది అంటే ప్లస్ సో ఆన్. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో నుంచి ఏం చేస్తాను అంటే దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు π² 3 ఐఎమ్ టేకింగ్ మైనస్ కామన్ 4 అని అంటే 1/1² -1/2² ప్లస్ 1/3² అండ్ సో ఆన్ అన్నట్టుగా రాస్తారు. ఇప్పుడు ఎట్లాగో లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకు 0 ఉంది కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే ఓన్లీ మిగతాదాన్ని రైట్ సైడ్కి పంపిస్తాను. సో దేర్ ఫోర్ దీంట్లోంచి ఏమవుతుందంటే π² 3 ఓన్లీ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 × 1/1² -1/2² ప్లస్ 1/3² అండ్ సో ఆన్. దీంట్లోంచి ఓన్లీ బ్రాకెట్ వాల్యూ ఒకటే నాకు కావాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది 1/1² -1/2² ప్లస్ 1/3² అండ్ సో ఆన్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 4 కిందికి వస్తుంది. సో యు ఆర్ గెటింగ్ π² / 12 అని వస్తుంది. మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అదేనా చూడండి, ఫస్ట్ది ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ది. ఎస్ సేమ్, అంటే నాకు ఒకటి అయిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే సెకండ్ దానికి రావాలి. మరి సెకండ్ది కూడా ఇట్లా స్క్వేర్ టైప్లోనే ఉంది, మరి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఇంకో రకంగా కనబడుతుంది. మరి దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్స్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు ఇంతకుముందు 0 రాసినప్పుడు మనకు 1 వచ్చింది, మళ్ళీ అలాంటిదే రావాలి అంటే 0 కాకుండా ఏం రాస్తే 1 వస్తుందో చెప్పండి. 0 కాకుండా ఏం రాస్తే 1 వస్తుంది, మళ్ళీ ఏం రాస్తే 1 వస్తుందండి? ఇంకొక 1 ఏదైనా వచ్చేటట్టు. అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే π/2 రాశాను అనుకోండి, cos π/2 వాల్యూ మొత్తానికే 0 అయిపోతుంది. సో అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు π అని ఒకటి తీసుకుంటాను. మనకు ఉన్నవే ఎక్స్ వాల్యూస్కి 3 ఛాన్సెస్, either you can take 0 or π/2 or π. ఈ మూడిట్లలో తీసుకోవాలి. నేను ఒకటి 0 అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకొకటి 1 రావడానికి నేను ఇక్కడ x = π అని తీసుకున్నాను. అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏముంది మనకి, మనం ప్రూవ్ చేసిన ఫోరియర్ సిరీస్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో x² అని ఉంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు π². ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా చూడండి, సేమ్ దాంట్లోనే మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు. π² 3 ఉంది, సో దాట్ ఐ కెన్ రైట్ π² 3 ప్లస్ సమేషన్ n = 1 to ∞. మనకు అక్కడ ఏంటి అని అంటే 4 అక్కడ ఏముందో చూడండి, సేమ్ దాని మోడల్లోనే మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 4/n², 4/n² -1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ cos nx అని ఉంది. cos nx అని అంటే ఇక్కడ x = π అన్నాం, cos nπ అంటే ఏమవుతుంది -1 హోల్ పవర్ n వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేద్దాం. π² 3 ప్లస్ సమేషన్ n = 1 to ∞, 4/n². బేసెస్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు పవర్స్ యాడ్ చేయొచ్చు, -1 హోల్ పవర్ యాడ్ చేస్తే 2n అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తా, π² 3 ప్లస్ n = 1 రాయండి, అంటే 4/1² -1 హోల్ పవర్ 2 అవుతుంది, ప్లస్ n = 2 రాయండి, 4/2² -1 హోల్ పవర్ 4 అవుతుంది. n = 3 రాయండి, 4/3² -1 హోల్ పవర్ 6 అవుతుంది, ప్లస్ సో ఆన్ అన్నట్టుగా రాస్తారు. ఏం లేదు, జస్ట్ n వాల్యూస్ రాసుకుంటూ పోయారు. సో ఇప్పుడు దీంట్లో సింప్లిఫై చేస్తే π² 3 ప్లస్
ఈ 4/1 స్క్వేర్ అలాగే రాసేయండి. -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 అవుతుంది, ప్లస్ 4/2 స్క్వేర్ ఇది కూడా 1 అవుతుంది, ప్లస్ 4/3 స్క్వేర్ అది కూడా 1 అవుతుంది, ప్లస్ సో ఆన్. లేదా దీన్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అని అంటే 4 కామన్ తీసేయచ్చు, π²/3. ఇఫ్ ఐ టేక్ 4 ఈస్ కామన్, 1/1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/3 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్. నాకు ఓన్లీ ఆ బ్రాకెట్ వాల్యూ ఒకటే ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి. అప్పుడు అది ఒకటే రావాలంటే ఏం చేస్తాం? దేర్ఫోర్ 4 ఇంటూ 1/1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/3 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఆల్రెడీ ఏముంది? లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి π² ఉంది. సో లెఫ్ట్ సైడ్కి దాన్ని పంపించామనుకోండి, π² ఇది -π²/3 అవుతుంది. లేదా దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే π² కామన్ తీస్తే 1 - 1/3 అవుతుంది. లేదా దాన్ని ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 2/3 ఇది π² అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ ఆ బ్రాకెట్ వాల్యూనే నేను రాసేస్తాను. సో దేర్ఫోర్ 1/1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/3 స్క్వేర్, ఓన్లీ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 కిందికి వస్తుంది, అంటే 2/12 π² అవుతుంది. 2/12 అని అంటే 1/6. సింపుల్గా నేను π²/6 అని రాస్తాను. సెకండ్ది అదేనా చూడండి, మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. ఎస్, సేమ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ థర్డ్ది ఒకటి ఉంది. ఇదేంటి మళ్ళీ థర్డ్ది ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, ఏం లేదు, మనకు ఉన్నవే ఎక్స్కి 3 వాల్యూస్, అయితే 0 లేకపోతే π/2 లేకపోతే π. ఈ మూడిట్లలో మనకి 0 అయిపోయింది, π అయిపోయింది. π/2 కనుక రాస్తే మొత్తం టర్మే క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే cos π/2 వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, ఆ థర్డ్ది రావాలి అని అంటే మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఫస్ట్ 2 ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండింటిని నేను తీసుకుంటున్నాను. కన్సిడర్ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్, వాట్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ 2? 1/1 స్క్వేర్ minus 1/2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/3 స్క్వేర్ అండ్ దిస్ ఇస్ సో ఆన్. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మనకి π²/12 వచ్చింది. ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే 1/1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/3 స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ సో ఆన్. ఇది ఏమొచ్చింది మనకి π²/6 అని వచ్చింది. ఈ రెండు. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని నేను ఏం చేస్తానంటే యాడ్ చేస్తాను, రెండింటిని యాడ్ చేస్తాను. సో డైరెక్ట్గా యాడ్ చేస్తే, సో ఆన్ యాడింగ్ రెండు వాల్యూస్ని యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ఏం మిగులుతుందమ్మా? ఇది యాడ్ చేస్తే ఈ నెగిటివ్ ఈ పాజిటివ్ వాల్యూస్ పోతాయి, అంటే రెండు సేమ్ అవుతాయి కాబట్టి 2/1 స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2/3 స్క్వేర్ అవుతుంది, మిగతా అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు π²/12 ప్లస్ π²/6 అవుతుంది. లేదా దీంట్లోంచి 2 కనుక కామన్ తీస్తే 1/1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/3 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ π² మొత్తానికి కామన్ తీసి ఎల్సిఎం చేసామనుకోండి 12 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 1 ఉంటుంది ప్లస్ 2 ఉంటుంది. సో మనకి లాస్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటి? 3/12. 3/12 అని అంటే నేను π²/4 అని రాస్తాను. దాంట్లో నుంచి ఓన్లీ ఆ బ్రాకెట్ వాల్యూ ఒకటే తీసుకోండి. సో దేర్ఫోర్ ఓన్లీ దట్ బ్రాకెట్ వాల్యూ 1/1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/3 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్. ఓన్లీ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు π²/8 అని అవుతుంది. అది కావాల్సింది అదేనా? థర్డ్ది. ఓకే, అది అంటే మనకి ఫోరియర్ సిరీస్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ వాల్యూ ఏం రాస్తే మనకు వస్తాయన్నది ఒకటి చెక్ చేసుకుంటూ పోండి, అంతే, వేరే ఏం లేదు. సో ఇక్కడ సేమ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇంతకుముందు ఒకటి చేసాము, అది. Okay then, shall I go to the next problem now? Rule number 3. Okay.
నేను అది మళ్ళీ మీకు పీడిఎఫ్ పంపిస్తాను. సో నథింగ్ టు వరీ. యూ టేక్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఫైండ్ Fourier series. Find Fourier series of f of x is equal to mod x in minus pi to pi. ఇదేంతో వెరైటీగా ఇచ్చారు, మరి ఏదో మైనస్ పై టు పై అని అన్నారు. మరి దీంట్లో అది క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి అని అంటున్నారు. దాని కంటిన్యూషన్లోనే మరి ఇది ఏంటి అన్నది కావాలి ఇక్కడ. అసలు ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి? సో ఇది ఏంటి చెప్పండి. లిమిట్స్ మనకి నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ ఇచ్చారు. సో మనకి చెక్ చేయడానికి ఒక ఛాన్స్ ఉంది. సో గివెన్ f of x is equal to mod x. సో అది ఈవెన్ ఆడా అని తెలవాలి అని అంటే f of minus x కొడతారు. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్. సో మీకు ఆ ఐడియా ఉంది, మాడ్యులస్ కనుక తీసుకుంటే నెగిటివ్ కూడా మళ్ళీ పాజిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్సే అవుతుంది. అంటే దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు యువర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ. అంటే సేమ్ వచ్చింది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈవెన్ అంటారా ఆడంటారా? ఈవెన్ ఫంక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్. మరి ఈవెన్ అయినప్పుడు హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫోరియర్ సిరీస్ అగైన్? సో దేర్ ఫోర్ మళ్ళీ సేమ్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఫర్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ is given by so you are writing the formula f of x equal to a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. సో అది ఈవెన్ ఫంక్షన్ అంటున్నారు కాబట్టి నౌ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఏ నాట్. ఖచ్చితంగా ఏ నాట్ ఏఎన్లు ఉంటాయి. సో 2 by pi we have a formula 0 to pi, it is only f of x dx. It is equal to 2 by pi integral 0 to pi. So your f of x is nothing but mod x అని ఉంది, mod x dx. This is equal to 2 by pi integral. లిమిట్స్ మనకి ఓన్లీ పాజిటివ్ లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి పాజిటివ్ లిమిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మాడ్ అనేది రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఓన్లీ ఎక్స్ డిఎక్స్ అనే రాస్తారు. అంటే నెగిటివ్లలో ఉన్నప్పుడు మనకి చేంజ్ అవుతుంది కానీ లిమిట్స్ మొత్తం పాజిటివ్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి నథింగ్ టు వరీ, యూ నీడ్ నాట్ రైట్ డౌన్ ద మాడ్యులస్. సో 2 by pi ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2. యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద లిమిట్స్ 0 to pi. సో ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 1 by pi సో దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ పై స్క్వేర్, లోవర్ లిమిట్ 0. ఫైనలీ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పై. So a naught value is nothing but pi. Similarly, you can move to an. So an kostaru. Formula is 2 by pi integral 0 to pi. It is f of x into cos nx dx. So it is equal to 2 by pi integral 0 to pi. Your f of x is nothing but mod x and this is nothing but cos nx dx. సో ఇక్కడ రెండు చూడండి, 2 by pi ఇంటిగ్రల్ లిమిట్స్ పాజిటివ్లోనే ఉన్నాయి. ఎక్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ దగ్గర ఒకటి ఉంది, కాస్ దగ్గర ఒకటి ఉంది. సో మాడ్ అనేది ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ వాల్యూస్ రాసిన పాజిటివ్ వస్తుంది. కాస్లో కూడా ఎక్స్ దగ్గర నెగిటివ్ వాల్యూ రాసిన పాజిటివ్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ టర్మ్ ఈస్ యు ఆర్ గెటింగ్ పాజిటివ్, సెకండ్ టర్మ్ ఈజ్ ఆల్సో పాజిటివ్ కాబట్టి నో నీడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ మాడ్యులస్, ఓన్లీ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్ అని రాస్తారు. లిమిట్స్ పాజిటివ్ ఉండి సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన పాజిటివ్ వస్తే మనం మాడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో 2 by pi యూ కెన్ రైట్ అండ్ యూవి ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్, దిస్ ఈస్ సైన్ ఎన్ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఈస్ 1 అండ్ కాస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈస్ సైన్ ఎన్ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్ ఆఫ్ డిఎక్స్ లిమిట్స్ 0 to pi. So it is equal to 2 by pi. First you do the simplification, x by n sin nx minus 1 by n. Sin integration is nothing but minus, so it is cos nx divided by n limits 0 to pi.
So there you are substituting the limits now. ఇప్పుడు ఏమొస్తాయి? It is equal to 2 by pi. So I am getting directly ఇది pi by n అవుతుంది, sin n pi అంటే 0 plus 1 divided by n square అవుతుంది, cos n pi is minus 1 whole power n. Lower limit రాయండి, ఫస్ట్ ది 0 minus 1 by n square cos n into 0, its value is 1. So మనకి మిగిలింది 2 by pi. So we have here it is 1 by n square minus 1 whole power n minus 1 by n square ఉంది. Or I can write it is 2 divided by pi n square. So minus 1 whole power n minus 1. ఇది మనకి an కి సంబంధించిన వాల్యూ. సిమిలర్లీ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ bn. గుర్తుంచుకోండి, ఈవెన్ ఫంక్షన్ లో bn is always equal to 0. So that directly you are substituting. Therefore your f of x is equal to a0 ఏమొచ్చింది, ఆ 1/2 పక్కకు పెట్టేసి 1/2 a0 వాల్యూ ఇస్ పై ప్లస్ సమేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity. మనకి an ఏమొచ్చిందో చూడండి, అంటే 2 divided by pi n square minus 1 whole power n minus 1, ఇది an ఇంటూ cos nx ప్లస్ bn వాల్యూ ఎట్లాగో 0 ఇంటూ sin nx. సో మనకి మిగిలింది లాస్ట్కి pi by 2 ప్లస్ సమేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity 2 divided by pi n square minus 1 whole power n minus 1 into cos nx. So this is the final Fourier series corresponding to the problem. అది అంటే మనం ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు టెన్షన్ పడకండి, కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం లాజిక్ యూజ్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? నేను ఒక ప్రాబ్లం మీకు హోంవర్క్ ఇవ్వనా? ఇది గుర్తుంచుకోండి, ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అంటే లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ మైనస్ టు నెగటివ్. సో ఫైండ్ Fourier series of f of x equal to x cube in minus pi to pi. So shall I use the concept of even and odd function for this? Use cheyachane? Yes sir. Yes. So adi even function avutunda odd function avutunda cheppandi amma. Even odd? Odd avutundi sir. Odd avutundi. Odd function kabatti a0 value 0, b0 0 an is also equal to 0. ఒక bn ఒకటే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. నేను మీకు దాని ఆన్సర్ కూడా ఇస్తున్నాను bn కి. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ఇది డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను, చూడండి మీకు ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా అన్నది. సో 2 divided by n cube minus 1 whole power n. So you are going to have the answer is into minus pi square into n square ప్లస్ 6 అని వచ్చింది. చూడండి ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. సో ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితేనో a0 anలు ఉంటాయి, ఆడ్ ఫంక్షన్లో ఈ రెండు ఉండవు, bn ఒకటే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. యూ జస్ట్ వెరిఫై ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ క్లాసెస్. సో మనకి గుర్తుంచుకోండి, కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామని అంటే ఆ లిమిట్స్ ఒకటి మనకు గుర్తుంటే ఇమీడియట్గా యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ టేక్ some another topic so that you are going to enter into one more different types of problems.